प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुरमय नाम धन्यवाद हो पुणी प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रभु आम को केते अनुग्रह कर आज आम सानिध्य को आसीपारिछु। मुझे आपण मान सम्मुख रखा चाहे 7 ways to love God। ईश्वर को प्रेम कर 7टी उपाय मुझे देवी जेतु से अदृश्य परमेश्वर आम बेले बेले कही था आई लव गॉड मु परमेश्वर को प्रेम करे प्रमाण कहीं आज्ञा जदि प्रथम जन तार 4 अध्याय 20 पद पढ़े से लेखा अच्छी पढ़तु टे प्रथम जन 4 अध्याय 20 पद पढ़तु से लेखा अच्छी जदि तुम अदृश्य परमेश्वर को प्रेम करुच बोली कहूच तुम भाई को जदि प्रेम न करूनु जदि अदृश्य परमेश्वर को प्रेम करुच ताहले तुम मिथ्यावादी बोली लेखा अच्छी पढ़तु टे कही जदि कहीं अपना भाई को घृणा करे ताहले से मिथ्यावादी आज्ञा जेणु जो भाई को से देखुछि न करी ताहले जो ईश्वर को से देखी नाई करि पारे ना आज्ञा मु कहबा को चाहे से ईश्वर को से प्रेम करि पारे ना सेति पाए मु आज कोई भी 7 गोटी उपाय मु आपण मान को देबी जे आपण माने एई 7टा जदि आपण मान को जीवन रछि ताहले आपण माने परमेश्वर को प्रेम करंती। प्रथम जहन 4:19 लेखा अछि आमे काहे कि परमेश्वर को प्रेम करूछु ना परमेश्वर प्रथम रे आम मान को से प्रेम कले सेति पाए आमे समस्त तांको प्रेम करूछु। तेबे आज मु कहबी 7 ways to love God 7 गोटी ईश्वर को प्रेम करिवार 7टी उपाय मु आपण मान को सम्मुख रखबी। प्रथम विषय आज आम सुनिबा गिविंग गॉड प्रेज प्रभु को धन्यवाद एवं प्रशंसा करिबा। प्रेम करिवार अर्थ प्रभु को धन्यवाद देवा। देखो देखो प्रभु आमन को केते कोन देले प्रभु आमन को आशीर्वाद कले प्रभु आमन को पाखरे किछि नथिला आइबो कहउछंती मु उलग्न ए पृथ्वी को आस्तिली आ उलग्न हे फेरी जीवी तो आमे जगत किछि आज जहाँ भी हेछि जहाँ भी पाइछु परमेश्वर को आशीर्वाद एवं मंगल दान अटे। सेति पाइ पढिबा 2 सामुएल 22 अध्याय 50 पद लेखा अछि एतु हे सदा प्रभु मु गोष्ठी मानक मध्य तुम्हार धन्यवाद करी तुम्भ नामर प्रशंसा गान करी गोष्ठी मानक मध्य तुम्हार धन्यवाद करी लिखा अछि। आपण मानक ठारे से कृतज्ञ हृदय थिबा दरकार आपण माने परमेश्वर को प्रति मुहूर्त धन्यवाद देवा दरकार। आज जगत रे देखंतु लोक एक्सीडेंट रे मले अनेक रोग रे मले अनेक प्रकार विपद रे पड़िले अनेक प्रकार किंतु प्रभु आमान को एते सुंदर भाव रखिछथि सेति पाए आमे परमेश्वर को धन्यवाद देवा। तार अर्थ कोन आमठार कृतज्ञ हृदय आत्मा जते बेले जात होती ताहा पवित्र आत्मांकर कार्य आउ परमेश्वर को धन्यवाद देवा द्वारा आमे सब प्रमाण करूछु जे आमे तांको प्रेम करूछु। आ जदि आपण माने प्रेम करंती नै ताले आपण मान धन्यवाद मध्ये देबे नै। तबे द्वितीय नंबर विषय होछि प्रेइंग टू गॉड। आपण माने केमिति प्रभु को प्रेम करिवे प्रार्थना द्वारा आपण माने प्रभु को प्रेम करि परिबे। प्रार्थना माने कोन प्रार्थना रो अर्थ होछि टॉकिंग टू गॉड माने परमेश्वर को सहित कथावार्ता। प्रार्थना रो अर्थ कोन आपण आ परमेश्वर कथावार्ता हेबाटा को नै प्रार्थना बोली कि कुहा जाए। तो आपण को जीवन थिबा समस्या दुख जहाँ भी आपण को जीवन रे अछि आपण परमेश्वर को जणैबा विषय होछि प्रार्थना। तो प्रार्थना जड़े एमती नहीं जिते बड़े आमे काम करुचु आज्ञा आमे ही काम करूँ देखो आपण जानतु काम करने को आपण काम करुँच कि कुआड़ कि साहय आसब ना किए कि आपण को किसी भी आशीर्वाद आसब ना किंतु आमे जिते प्रार्थना करवा प्रभु कार्य करेंगे। When we work when we do prayer God works। आमे जिते काम करू आमे करि थाउ किंतु आमे जिते प्रार्थना करू परमेश्वर कार्य करती आज्ञा। तेबे आमे प्रार्थना करिबा परमेश्वर कार्य करिवे। पढ़िबा कि प्रथम जन 5:14 पद लेखा अछि हां जेबे ताहांको इच्छा अनुसार कोनोसी विषय मागिबा तेबे से आम्भ मानकर सेही प्रार्थना सुनंती ताहांको छमुरे आम्भ मानकर एही साहस अछि आज्ञा जे से आमनकर प्रार्थना शुणिबे। आसंतु आमे समस्ते एक एक प्रार्थनाकारी हेबा आ परमेश्वर ठार प्रार्थना करिबा द्वारा आमे सब प्रमाण करूछु जे आमे तांको प्रेम करूछु। तेबे आमे पढ़िबा तृतीय नंबर विषय होछि आमे केमिति परमेश्वर को प्रेम करि परिबा सेजा होछि रीडिंग द बाइबल। आमे प्रतिदिन कोन करिबा छै बाइबल पढ़िबा को पड़िबो बाइबल कोन ध्यान करिबा को पड़िबो कारण बाइबल रे ही प्रभु को विषय बहुत लेखा अछि। आमे पढ़िबा द्वारा आमे तांको अधिक शिखिबा द्वारा आमे परमेश्वर को दिन आमे ज्ञात हेबा जानिबा
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା ଏକ ପ୍ରେମର ସଂକେତ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିନଥାଉ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ରୋମିଓ 15 ତା 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲବ୍ଧ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଲବ୍ଧ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏ ବାଇବଲରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମେ ପଢିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କଣ ଶିଖିବାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଜାଣିବାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା, ଆଉ କଣ ଆମେ ବେଟର ହେଇପାରିବା, ଭଲ ହେଇପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରିଡିଂ ଦ ବାଇବଲ ଏଭ୍ରି ଡେ, ରିଡ୍ ୟୋର ବାଇବଲ। ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲଭିଂ ଦୋସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍। ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଲୋକେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ଜହନ 13 ତା 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଟାଇଥିଂ। ଟାଇଥିଂ ମାନେ କଣ? ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। କେମିତି? ମାନେ we honor God, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ honor କରିଥାଉ। ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାଉ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। ହିତୋପଦେଶ 3 ତାର 9 10 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉଛୁଳି ପଡିବ। ଆଜି ଅନେକ ବେକରେ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, honor God, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମାଦର କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦର ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଫଳ ଦଶମାଂଶ, ଟଙ୍କା ହଉ, ଯାହା ବି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତୈ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ବଢିଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉଛୁଳି ପଡିବ, ଆପଣମାନେ ଧନବାନ ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣକୁ ଧନବାନ କରେ, ତୈରେ ସେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଟାଇଟିଂ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟିଂ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟିଂ ର କେତେ ନିୟମ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଲୋକ ଦେଖାଣି ପାଇ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଯେପରି ମୋର ଫାଷ୍ଟିଂ ପୁରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ସିକ୍ରେଟଲି କରାଯାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଟା ହିଁ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତା 17 18 ପଦରେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 17 18 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ? ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁକୁ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ କରିଥିବେ, ମୁହଁକୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ଦିନର ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ପରି ସେମାନେ ମୁହଁକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ସେମାନେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାରେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ମାନେ ଆମେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିବି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ କଣ ବୋଲି ଲେଖା 17 18ରେ, ହଁ, କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ହୁଅ ନାହିଁ, ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି
ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମୁଖକୁ ସେମାନେ ମଳିନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଲରେଡି ପାଇ ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ତୈଳ ଲଗାଅ ଆଉ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଗୁପ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତ ଆମେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ହେଭ୍ ହପ୍ ଏଭ୍ରି 10:23 ଲେଖା ଅଛି କରୁଅଛୁ ଯେଉଁ ଭରସାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଅଟଳ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ସେଟା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରଖିବେ ସେଇ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାପରେ କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭରସାକୁ ଅଟଳ ଭାବରେ ରଖିବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିছে ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନେଇଯିବେ ଏଇ ଭରସାରେ ଆପଣମାନେ ଅଟଳ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିତାନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଚିରକାଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।